प्रियतम बंधु हे काहि केते दूरे रहिछ कुह। प्रियतम बंधु हे काहि केते दूरे रहिछ कुह। खोजुछि तुमको दिवस रजनी, खोजुछि तुमको दिवस रजनी। आखिरु झराई लुह बंधु हे आखिरु झराई लुह। प्रियतम बंधु हे काहि केते दूरे रहिछ कुह। तुमे तो रहिछ अंतरे अंतरे होई मधुमय छंद। फुलरे फुलरे महकी उठुछ हे अपरूप आनंद। तुमे तो रहिछ अंतरे अंतरे होई मधुमय छंद। फुलरे फुलरे महकी उठुछ हे अपरूप आनंद। कृपामय सिंधु हे केमिति तुमको जानिबि कुह। कृपामय सिंधु हे केमिति तुमको जानिबि कुह। जानिबा न जानी तुमे अछ बोली, जानिबा न जानी तुमे अछ बोली। झरुछि आलोक सुआ बंधु हे झरुछि आलोक सुआ। प्रियतम बंधु हे काहि केते दूरे रहिछ कुह। अल्प ए बुद्धि सीमित ए दृष्टि केमिति पाइबि खोजी। तुमे न चाहिले हे प्रियतम के पारे तुमको बुझी। अल्प ए बुद्धि सीमित ए दृष्टि केमिति पाइबि खोजी। तुमे न चाहिले हे प्रियतम के पारे तुमको बुझी। प्रेममय बंधु हे चेतना दुआर खोली दिया। प्रेममय बंधु हे चेतना दुआर खोली दिया। अति मानसर आलोक धारारी, अति मानसर आलोक धारारी हुए मो आलोकमय बंधु हे हुए मो आलोकमय। प्रियतम बंधु हे काहि केते दूरे रहिछ कुह। खोजुछि तुमको दिवस रजनी, खोजुछि तुमको दिवस रजनी। आखिरु झराई लुह बंधु हे आखिरु झराई लुह बंधु हे
ଆଖିରୁ ଝରାଇ ଲୁହ। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। परम आराध्या श्री माँ प्रभु श्री अरविंदଙ୍କୁ ମୋର सहस्र कोटि प्रणाम जनाऊँची। प्रज्ञा पथर यात्री अपा भाई मानଙ୍କୁ विनम्र नमस्कार और शुभेच्छा। मांकर ଏହି शुभ जन्म मासरे विभिन्न पाठचक्र रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम मां को विषय को आधार करी चली आसुची। आम माने समस्ते प्रतिदिन आम शुणुचे, बहुत आनंद अनुभव करुचे। तबे यही परिप्रेक्षी मु गोटे कथा कहवाक चाहूँगी। मांकर कथा गीत गाई गाई आमको केबे थका लगे ना। जिते कहले भी आहरी ताहा कहवाक इच्छा हुए। जिते लेखिले भी लेखिबार बासना सरे नहीं। जिते शुणिले भी जिते पढ़िले भी से कथा मन हुए नित्य नूतन अश्रुत पूर्व नव प्रकाश। नूतन भंगी रे नूतन लेखार शैली रे तांको कथा जेति प्रकाश पाए मातृ प्राण पाठकर मन सेते द्रवीभूत हुए। आग्रह तार आहुरी आहुरी बढ़ी चले। तेणु आम निश्चित भाव में मांकर कथा शुणा को आम प्रयास जारी रखीचे। तेणु आमर आज जो विषय वस्तु अच्छी मातृ आविर्भाव विशेष उद्देश्य से संपर्क केते गुड़े कथा आम आलोचना को आनिबा एवं मांकर कथा श्रवण करी निश्चित भाव में आम आनंदित हेबा। मां एई धरावक्षरे आविर्भावर विशेष सूचना बहन करी आसीचंती। यार मूल कारण रहुची कालचक्र और कर्मचक्र को नियंत्रण करने पाई मां विशेष रूप धरी विश्व पृष्ठभूमि रे अवतरण करुछंती। आमे समस्ते जानिचु भगवान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर से चाहिए निजको पिता रूपे बा माता रूपे हो निजको व्यक्त करिथांती। भगवान पिता भी होई पारंती माता भी होई पारंती। दुहे एक और अभिन्न एकाधार रे सही पुरुष ही जे प्रकृति मध्य से हमरे क्षुद्र क्षिप्र मन ठीक ढंग रे बुझी पारे नहीं। यही कथाटुकु मध्य चरम व्यापक बुद्धि पक्ष भी असंभव। आमको जो मनटी दिया जायछि आमको जो बुद्धि दिया जायछि मांकर धारा को मांकर जो कर्मधारा रही पृथ्वी पृष्ठ रे भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न नाम दे भिन्न भिन्न रूप नहीं भिन्न भिन्न कार्य करने को आसंती। आमर ए क्षुद्र मन ताकू ठीक रकम रे बुझी परिबो नहीं। माँ किए क्यों रूप रे अछंती क्यों ठारे अछंती क्यों शक्ति बहन करुछंती तांकर उद्देश्य कौन ये सब कथा आमर ए क्षुद्र मन बुझी पारिबो नहीं। मांकर कार्यधारा और तांकर भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न नाम को अनुसरण करी मनीष जानिबा बहुत मुश्किल। क्यों नाम धरी डाकिबी तुमको तुम्हें जे सर्वनाम। माहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ये कथा प्रभु श्री अरविंद माँ पुस्तक रे हमको दर्शाइछंती। जे होचंती माहेश्वरी से भी होचंती महाकाली से ही होचंती महालक्ष्मी से होचंती महासरस्वती। तांकर विभाव गुड़िक भिन्न भिन्न प्रकार। यही चारोटी नाम पछरे क्यों कौन शक्ति निहित रही यह को मनुष्य बुझिबा मध्य सहज नहीं।
ପିତା ରୂପୀ ଭଗବାନ, ମାତା ରୂପୀ ଭଗବାନ। ସେ ଭଗବାନ ପିତା ରୂପରେ ବି ଆସିପାରନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ମାତା ରୂପରେ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ସେ ତ ଆଦି, ସେ ତ ଅନନ୍ତ, ସେ ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଜାଣିବା ମାନବ ପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ। ଇଏ ହଉଛି କୋଟି କୋଟି ଯୁଗର କଥା। ଏ କୋଟି କୋଟି ଯୁଗର କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ତାର ବୁଦ୍ଧିଟା ବହୁତ ପ୍ରଖର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍, କାଳ ଆଉ ସ୍ଥାନ, ୟାରି ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ହିସାବ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଏ ହଉଛି କୋଟି କୋଟି ଯୁଗର କଥା। ଏ କୋଟି କୋଟି ଯୁଗର କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ଭିତରେ କିପରି ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହବ? ମା ଯୋଉ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମୀରା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଥିଲା ମୀରା ଆଲଫାସା, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମୀରା ରିଚାର୍ଡ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଲୁ ଶ୍ରୀମା। ଶ୍ରୀମା ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ ମା ଆସି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ ଶ୍ରୀମା ରୂପରେ। ତାଙ୍କରି ସହିତ ଏଇ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ମିଶିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ। ଯଦି ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ନ ଆସିକି ସେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ତନୁରେ ଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ସହିତ ମିଶି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ସ୍ପେସ୍ କଥା କୁହାହେଲା, ମାଙ୍କର କଣ ଏ ତାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ? ମୀରା ରିଚାର୍ଡ ହିସାବରେ, ମୀରା ଆଲଫାସା ହିସାବରେ, ମୀରା ହିସାବରେ, ଶ୍ରୀମା ହିସାବରେ ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଟାଇମ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରକୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉମା, କାତାୟନୀ, ଗୌରୀ, କାଳୀ, ହୈମବତୀ, ଈଶ୍ୱରୀ, ଶିବା, ଭବାନୀ, ରୁଦ୍ରାଣୀ, ସର୍ବାଣୀ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଅପର୍ଣ୍ଣା, ପାର୍ବତୀ, ଦୁର୍ଗା, ମୃଣାଳୀ, ଚଣ୍ଡିକା, ଅମ୍ବିକା, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ନାଁ ରହିଛି। ସହସ୍ର ନାମ ମାଙ୍କର ରହିଛି, ଯେ କି ସହସ୍ର ନାମ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ହେଇଛି। ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ସୃଜନା ହେଇଛି, ମା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଚିର ପ୍ରକାଶିତ କରୁଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଚାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧରି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ସୀମିତ ନାମ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଟାଇମ ଆଉ ସ୍ପେସ ର ବିୟଣ୍ଡ, ଆଉ ଟାଇମ ର ସ୍ପେସ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ରୂପ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏଇ ଟାଇମ ସ୍ପେସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ନିଜେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ହୁଏତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖି ପାରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖା ପ୍ରତି କିଛି ସାଧକ, ଜଣେ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀଟାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ ସହାୟତା କରିବେ କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚକିତ ହେଇଯିବେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଶୀତଳ ମୁଦ୍ରଣ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ଶୀତଳ ମୁଦ୍ରଣ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ତାଙ୍କର କୁ ଆମେ ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ମାନସିକ ଗତିବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସୀମିତ ରଖିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୀତଳ ମୁଦ୍ରଣ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିହତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା। ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତ ଆଉ ମଣିଷର ଦେଖିବା ଭଳି ବାହାରେ ନାହିଁ। এই କଥା ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡୁଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ମାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି ପଚରା ହେଇଛି, ତାର ସାରାଂଶଟି ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ସେ ହିଁ ନିଜେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କେହି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା। ଏବଂ ଉଭୟ ତାହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ। ମା ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେବଳ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ମା। ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ସାର କଥା। ତେଣୁ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ କଥନ ଲିଖନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ଅଛି। କାରଣ ଆମର ଟପିକ ଯୋଉଟାରେ ଅଛି ମାତୃ ଆବିର୍ଭାବର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ରକମରେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଏହି ଶରୀରରେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ ଦୀପକ ବିଷୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାହା କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଜ୍ଞାତ ସାରାରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରାରେ ହେଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେପରି ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହିପରି ହୋଇ ଉଠିଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାର କଥା। ଏଇ କଥାଟିକୁ ମା 22/6/1958 ଲେଖିକି ସାଧକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଏହି କଥା ପଦକରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି। ଯୋଉ ଗୂଢ ରହସ୍ୟଟି ରହିଛି ତାହା ହଉଛି କଣ, ଯେ କି ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଜ୍ଞାତ ସାରାରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରାରେ ହେଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେପରି ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହିପରି ହେଇ ଉଠିଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାର କଥା। ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡିବ। ମା ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଆଚରଣ ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସାଧନାର ମର୍ମ ଏବଂ ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଳବତୀ ହେବ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥାମୃତ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ କଥାମୃତ ଗୁଡିକ ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆସିକି ସେ ଯୋଉ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆମର ଏ ମାନସିକ ମନର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ବୁଢିଆଣୀ ବସା ତାର ଜାଲ ତିଆରି କରୁଛି।
ତା ପେଟ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକ ବାହାରିକି ସେ କରୁଛି, ତାର କେତେ ମାପ ତା ଭିତରେ ଅଛି ତାହାର କିଛି କେହି ପରିମାଣ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେତେ ଫୁଟ, କେତେ କିଲୋମିଟର, କେତେ ଇଞ୍ଚ, ତାର କିଛି ଯେମିତି ପରିମାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଯାହା ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ମାପିବାର କାହାର ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ନେଇକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟିଆ ଭାଷାରେ କହିବା, ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଉଭୟର ପରିପୂରକ ପରି। ତେଣୁ ମା ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ମୋ ବିନା ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ସକାଳର ଯୋଉ ଫୁଲଟି ଫୁଟୁଛି ସେ ଫୁଲର ହସରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁଟି ପଡୁଛି, ସେ ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଉ ସେଇ ଫୁଲକୁ, ଯୋଉ ଫୁଟିବା ଫୁଲକୁ ଯିଏ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଛଡା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି, ଅଲଗା କିଏ ଅଛି? ସେ ଶିଶିର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଟି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆକାଶ ରୂପରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଳ ରୂପରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାୟୁ ରୂପରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛଡା ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଆମେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଗଲା ପରେ ସେ ଗଙ୍ଗାର ଜଳକୁ ଆମ ଢାଳରେ ଉଠଉଛେ ଏବଂ ତର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ହିଁ ନିବେଦନ କରୁଛେ। ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହିଁ ସେଇ ନିଜେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ସିଏ ଯାହାକୁ କରୁଛେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ। ତେଣୁ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା, ଆକାଶ ପବନ, ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରାପୁଞ୍ଜ, ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସେଇ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ତ ଯୁଗ ଯୁଗ କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ ଧରିକି ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ସେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ମାଙ୍କୁ ଏଥର ପଚରା ହେଇଛି, ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, କାଲିର କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଯୋଡାର ଯୁଗ କଥା ବି ନୁହେଁ, ସେ କଥା ଅନନ୍ତ କାଳର, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଉଷାର କଥା। ସେଇ ଦିନୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସହ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା। ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି, ସୃଷ୍ଟିର ରଙ୍ଗ ରୂପ ବଦଳିଛି, କାଳର ଗତିରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେତେ ଧ୍ୱଂସ, କେତେ ପତନ, ପୁଣି କେତେ ଗଠନ ହେଇକି ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଗଢା ଧାରା ଭାଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ଶାଶ୍ୱତ ଜନନୀ ସେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ କାଳରୁ। ମା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଆଇ ହାଭ ନେଭର ଲେଫ୍ଟ ଦି ଆର୍ଥ ସିନ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ମେସନ। ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କାଳରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ସ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଦି ଆର୍ଥ wherever and whenever there was possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there. ପୃଥିବୀର ସୃଜନ କାଳରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଏକ ରଶ୍ମିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି।
जदि ये सृष्टि को आम देखा ये धरापृष्ठ को देखा एठारे केते भगवत अभिषु अछंती जेते सत्यद्रष्टा अछंती जेते साधक अछंती जेते मुनि अछंती ऋषि अछंती जोगी अछंती आचार्य अछंती विभूति अछंती अवतार माने अछंती से समस्त पछरे रहिचंती श्रीमान खाली सत एका नुहंती तांको सह अभिन्न चेतना श्री अरविंद भी ये पृथ्वी सृजन काल कर्मरत अछंती सही कर्म सही भागवत कर्मर स्वरूप कौन शिष्य जने श्री अरविंद को थरे प्रश्न कले तेणु तांको प्रश्न थिला जे कि से पचारुचंती कथित अछि जे आपण ओ श्रीमा सृष्टि आरंभ ही पृथ्वी उपरे रही आछंती कृपा करी मते टिके बुझाई दियंतु जे लक्ष लक्ष वर्ष धरी छद्म रूप रे आपण दुई जन कोन करूथिले छद्म रूप रे कहली कारण केवल एही जन्म रे ही आपण माने पृथ्वी निकट रे निजर प्रकृत स्वरूप प्रकाश करछंती आउ जेतेबेले आसीचंती सबबेले छद्म रूप रे आछंती ए प्रश्नटी साधक श्री अरविंद को पचारुचंती श्री अरविंद गोटे सरल उत्तर देइछंती से होची कथाटी होची विवर्तन को आगे नेबा दिगरे कार्य करथि ताले विवर्तनटा कोन ट्रांसफॉर्मेशन तेणु प्रश्नकर्ता पुणी भी पचारे दया करी ये कथा को टिके विस्तार करी कहंतु ना श्री अरविंद एथर उत्तर देले तार अर्थ समग्र मानव जातिर इतिहास को लिखिबा हेबा मु केवल एतिकी कहि पारे जे विवर्तन धारा को आहुरी एक उन्नत स्तर को नेबाकू जेपरी विशेष शक्तिर अवतरण घटे सेहीपरि मध्य प्रत्येक स्तर रे भगवान किछि ना किछि अंश एही क्रिया रे सहायता करबा पई निरंतर उपस्थित काली जो स्पष्ट जना पड़िला माँ और प्रभु ये धरापृष्ठ रे काहे अवतरण करथिले विवर्तन कार्य को आगे नेबा पई कि एवं त्वरान्वित करबा पई तांकर कार्य होची एटा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन यदि अवतार कथा कहवा कि श्रीकृष्ण अवतार श्री रामचंद्र अवतार से विशेष कार्य नहीं कि से पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले माँ श्रीबिंद विशेष कार्य नहीं पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले से कार्यटी होची ट्रांसफॉर्मेशन जे कि गोटे एक अद्भुत चेतना को जीव एक नूतन चेतना भितर को जीव जेते जी से चेतना भितर को नवा पाएंगी माँ प्रभु आविर्भाव होइतिले जे कि सुपरमेंटल स्टेज को नवा पाएंगी एई प्रसंग रे श्री अरविंद कहितिले श्रीमा आसंती अति मानस को उतारी आनिबा निमित्त से विश्व रे मृत होई कार्य करूछंती एपरि एक वस्तु को आनिबा सकाशे जा आज भी जड़ जगत रे प्रकट नुहे तांकर उद्देश्य हैला पार्थिव जीवन रो रूपांतर यदि पार्थिव जीवन रो रूपांतर पई कि से आसीछंती हमर जो जीवनटी अछि से जीवन रो को आउ गोटे रूप दबा पई कि सेटा होजी अति मानव जीवन अति चेतना जीवन रे हमको उपनीत करबा पई देखंतु माँ तो प्रथम थर पई पृथ्वी पृष्ठ को आसी नहंती जहाँ जहाँ सब आम आलोचना कले से अनेक बार आसछंती अनेक कथा आसछंती या गोटे प्रसंग को आम नबा आलोचना करिबा जे कि आम समस्त राधा प्रेयर पढ़ुचे माँ को लेखा माँ किभली भाव रे पूर्ण समर्पित होइतिले से आलोचना रे रहिचिंती सेही परिप्रेक्षी रे ये जगत रे जेते अवतार आसीचंती जेते विभूति आसीचंती जेते आचार्य आसीचंती ता पछरे माँ अछंती एवं सेही विभिन्न भिन्न रूप देगी भिन्न भिन्न राज्य रे कार्य से करिसंती तेणु तांको भितरु जने थिले मीराबाई आमे समस्ते मीराबाई को कथा जानिचे तांको कथा पढ़िचे एवं से किभली जने नारी थिले तांको मीराबाई को मध्य राधांकर अवतार बोली कुआ जाए राधांकर परवर्ती जन्म होची मीराबाई रूप मध्य विभिन्न जगह रे वर्णना कराई मीराबाई 1499 ख्रीष्टाब्द रे पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले सी जने
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ବୋଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ନାଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ମୀରାବାଈଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହଉଥିଲା, ବରର ଗାଡି, ବରର ପାଲିଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଉତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ମୀରାବାଈ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ବାହା ହେବି ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ହେବେ? ତାଙ୍କ ମା ହଠାତ୍ କହିଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଚାହିଁକି, କହିଲେ ଇଏ ହେବେ ତୋର ବର ଆଉ ତୁ ଆଙ୍କୁ ବିବାହ ହବୁ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ବର ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଏମିତି କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ମୀରାବାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଦିଆଗଲା। କାହାକୁ ନା ଚିତ୍ତର ରାଣାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦିଆଗଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ ହେଇଗଲେ। ରାଣୀ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଗୁଡିକ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଷ୍ଠାପର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ବି ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇ ପାରୁଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି କେତେ ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ଷେପ କରି ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ଜଣେଇଲେ। ରାଜା ଥରେ କଣ କଲେ, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହାଣିଦେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋକି କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୀରାବାଈ ତାଙ୍କର ଘରେ ନଥିଲେ, ରାଣୀହଂସପୁରରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଡିସିସନ ନିଅ ନାହିଁ, ପଛରେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବ, ତୁମେ ଆଗେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ରେଜଲ୍ଟ ପାଅ, ତାପରେ ଯାଇ କଥା କହିବ। ଏମିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ବି ଚାଲିଲା। ସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ଏମିତି ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଥରେ ରାଣା ଯାଇକି ସେ କବାଟକୁ ଡୋର ଖୋଲିକି, ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିକି ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ମୀରାବାଈ ବସିକି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲ? ଏଇ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ବୋଲି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଚରମ ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସହିତ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଯେ ବିଚରଣ କଲେ, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସକୁ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ମୋର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କଣ ହବ? ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ ପିତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସୀତା ରାବଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଭରତ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ, ବଳି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ରଜବାଳା ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏପରି କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଥିଲା। ମହାନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରେମ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ଚିରନ୍ତନ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅସତ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ କି ମୀରାବାଈ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଧ୍ୱୀ ନାରୀ, ତପସ୍ୱିନୀ ନାରୀ ଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଥିଲେ, ଯେ କି ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆମ ମନରେ ଛାପ ରହିବା କଥା। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଏକଦା ଆକବର ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତାନସେନ ମୀରାବାଈଙ୍କର ଭକ୍ତିପ୍ଲୁତ ଓ ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ମୀରାବାଈଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ।
କିଏ ତାନସେନ ସିଂ ଆଉ ଆକବର ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ମୀରାବାଇଙ୍କର ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆକବର ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୀରାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଣି ଖଚିତ ଏକ ମାଳା ରଖିଦେଲେ। ଯାହା ହେଉ ଆକବରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ଖବର ରାଣାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ଆକବର ମୀରାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବା ଖବର ପାଇ ରାଣା କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନଦୀରେ ବୁଡି ମର, ଆଉ କଦାପି ତୋର ମୁହଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ନାହିଁ, ମୋର ବଂଶର ତୁ କାଳିମା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୀରା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ। ସେ ନଦୀରେ ବୁଡିବା ପାଇଁ କି ଅଗ୍ରସର ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃଶ୍ର ହେଉଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଗିରିଧାରୀ ଗୋପାଳ ନଦୀକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଗାଇ ଅଧୀରା ହୋଇକି ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଗୋଟେ ହାତ ଲମ୍ବି ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଧରିଲା। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀରା, ତୁମର ଜୀବନ ଏହି ମରଣଶୀଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ। ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ବ୍ରଜର କୁଞ୍ଜ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ମୋତେ ଖୋଜ, ମୋର ବଶ୍ୟ, ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୀରା ଦିବ୍ୟ ଆଦେଶ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପାଳନ କଲେ। ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ନଗ୍ନ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ। ପଥରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବାଳକ ଓ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପେ ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବଂଶୀଧାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଲେ। ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିର ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ମୀରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚିତ୍ତୋରରୁ ଆସିଲେ। ରାଣା କୁମ୍ଭ ଛଦ୍ମବେଶରେ ମୀରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଭାବରେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ସେ ପୂର୍ବର ନିଷ୍ଠୁର କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କଲେ। ମୀରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ମୀରାବାଇଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଥା, ଯେ କି ଯୋଉ ରାଣା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ତିରସ୍କାର କରିକି ଏତେ କଥା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପେଡି ଭିତରେ ସାପ ପୁରେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ସେ ପେଡିଟି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ହାରଟି ଅଛି। ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ପାନୀୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପିଆଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ପିଇଲେ। ସେ ବିଷାକ୍ତ ପାନୀୟଟି ମଧ୍ୟ ଅମୃତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କଥା ଗୁଡିକ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ କି ସେଠାରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯେ କି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେ କି ମୀରାବାଇ କହିଲେ ଯେ କି ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କହି ପଠେଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ନାରୀ ମୁଖ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ସେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆଧରେ ପୁରୁଷ କିଏ ଅଛି? ଆଉ ଆଧରେ ପୁରୁଷ କେବଳ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଜଣେ ପୁଣି କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରୁଷ ବୋଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେ କି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେ କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଥିଲେ, ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଚଳ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସହ ପାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗୀତ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ରସାମୃତ ସଙ୍ଗୀତ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି। ସେ ପ୍ରେମ ଓ ସମର୍ପଣର ଭଜନ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ମୀରା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
से वृक्ष प्रस्तर लता पुष्प पक्षी एपरिकी प्रत्येक प्राणी और वस्तुरे कृष्ण उपस्थिति देखुथिले से पर्यंत कृष्ण नाम थिब से पर्यंत मीरा को नाम मध्य अविस्मरणीय हो रही कि एटा को उपस्थापन करुची जेमती सर्वभूते नारायण से सब स्थान रे श्रीकृष्ण को से देखुथिले सन्यासी मीरांक परि व्यक्तित्व मिलेबा असंभव से थिले एकाधार रे जने सन्यासिनी जने दार्शनिक जने कवि जने ऋषि तांकर प्रतिभा अतुलनीय से थिले पुण्यात्मा तांकर जीवन थिला स्वतंत्र मनमुग्धकर सौंदर्यमय एवं अपूर्व से थिले रानी रानी भाव से थिले अतुलनीय सम्पत्तिर अधिकारिणी से रानीर पदमर्यादा भोग विलास त्याग करी जने दरिद्र तपस्विनी होइथिले से ग्रहण करि नेइथिले त्याग तितिक्षा वैराग्य से जने कोमल शरीरधारी नारी थिले मध्य अनेक बाधा विघ्न प्रतिबंधक मध्य आध्यात्मिक मार्ग रे विपद संकुल यात्रा वर्ण करथिले से बहु साहसर सहित अनेक घात प्रतिघात सम्मुखीन होई सह्य करथिले से थिले निज लक्ष्य साधनार दृढ़ प्रतिज्ञ तांको इच्छा शक्ति अदम्य थिला निश्चित भाव माने आम हृदय को निश्चित भाव स्पर्श करुथिबो से कोई भली जने सन्यासिनी मीराबाई थिले मीरा सांसारिक जीवन में बहु बाधा विघ्न सम्मुखीन होइतिले तांकु दोषी परि कठिन दंड विधान करा जायतिला तांको ऊपर अकथनीय अत्याचार होइतिला मात्र कृष्णଙ୍କ ठारे तांकर अचला भक्ति और तांकर प्रेम निधि कृष्णଙ୍କ कृपारु मीरा सर्वदा सबु क्षेत्र रे तांकर अम्रिय मान शक्ति और सौम्यता बजाय रखिथिले से जने रानी हेले भी भिक्षावृत्ति करिसेंती एपरिकी केवल जल ग्रहण करी जीवन यापन करिसेंती से जने निष्ठापर सचोट संन्यास और आत्मसमर्पण जीवन यापन करथिले आमे आ परे पढ़िबा जे कि राधास्प्रिया मीरांकर रागानुराग भक्ति थिला से बाहर लोकमानंकर समालोचन को भ्रुक्षेप करुनथिले शास्त्र निषेधात्मक आदेश प्रति तांकर खात्री नथिला ताने शास्त्र जाकू निषेध करिछि ता प्रति तांकर कोनोसी खातिर नथिला से रास्ता रे नृत्यरत रहुतिले से कोनोसी आनुष्ठानिक पूजा अनुष्ठान करुनथिले तांकर कृष्णଙ୍କ ठारे स्वतस्फूर्त प्रेम जात होइतिला से मध्य साधन भक्ति अभ्यास करिथिले बाल्यकालरु से तांकर भक्ति को कृष्णଙ୍କ ठारे ढाଳି ଦେଇଥିଲେ कृष्ण थिले तांकर पिता कृष्ण थिले तांकर माता कृष्ण भी थिले तांकर सखा कृष्ण भी थिले तांकर बंधु कृष्ण भी थिले तांकर आत्मीय और कृष्ण भी थिले माध्यम तांकर गुरु कृष्ण थिले तांकर प्राणनाथ मीरा तांकर प्रारंभिक पूजा पद्धति पूर्व जन्मरु समाप्त करिथिले तांकर जो बिफोर बार्थ थिला आमे जो पूजा पद्धति करूछे वर्तमान पाइंगी तांको कुहा जाय जी से तांकर पूर्व जन्मरु ए जो पूजा विधि पूर्वक सब करा जाय तांकर पूर्व जन्मरु सेटा को से समाप्त कर देथिले तेनु एही जन्म रे तांको ठारे कृष्ण भक्ति सहजात भाव रे उद्भव होइतिला हम जो जन्म परे जन्म जन्मांतर हम चली जी गोटी जन्म रे से जहा सब पूजा अर्चना भक्ति करिया कथा ताको से कंप्लीट कर देथिले ता पर जन्म रे केवल भक्ति रस रे से थिले मीराबाई को स्वभाव थिला निर्भीक सरल आचरण रे आनंदमयी बाह्य आचरण थिला प्रीतिपूर्ण तांको व्यवहार थिला मनोहर चालीचरण ढंगा ढंग परिमार्जित गिरिधारी गोपालଙ୍କ प्रेम रे निजे को सर्वदा निमज्जित करी रखिथिले गिरिधरଙ୍କ नाम तांको जीवारे सतत विद्यमान थिला एपरकी स्वप्न रे मध्य से श्रीकृष्ण को सह रहुथिले एमती गुडिये कथा को नेकी जे कि ए मीराबाई को चरित्र रहिछि तापरे मीराबाई वृंदावन रु मीरा द्वारका गले सेठारे मंदिर रे श्रीकृष्ण को मूर्ति रे अंतर्धान होई गले की भक्ति की अचल प्रेम धन्य मीराबाई ए मीराबाई चरित्र मध्य हमें शुणुचे केमिति आधरे रहिछि किछि मीनिंगफुल जिंस रहिछि जे कि राधा स्प्रेयर रे वर्तमान हम पुष्पापा को कहिबी तांको अनम्यूट करूची राधा स्प्रेयर से कहबे वर्षा साउंड को मा
माओ प्रभु को शतकोटी प्रणाम। आज ए राधांकर जो प्रेयर टी प्रार्थना टी मते बोलिया पई भाई कहिले सेति पई मां को पाखरे प्रभु को पाखरे मु कृतज्ञता प्रकाश करूछि। समस्त अपा भाई को प्रणाम, भाई को मध्य प्रणाम। पहिले देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर, हृदय देवता घेनिबा हेउ अर्घ्य मोहर। पहिले देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर, हृदय देवता घेनिबा हेउ अर्घ्य मोहर। सबु मो भावना बेग अनुभूति अंतरे, जीवनर गति सकल प्रति अणु शरीरे, प्रति रक्त बिंदु मोहर प्रभु सीना तुमरी। एकांते मुहि सर्वमन्ते निश्चिन्ते मो तुमरी। प्रति रक्त बिंदु मोहर प्रभु सीना तुमरी। एकांते मुहि सर्वमन्ते निश्चिन्ते मो तुमरी। मोर बोली किछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण, जहा बाछि देव मो पाई जीवन बा मरण। मोर बोली किछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण, जहा बाछि देव मो पाई जीवन बा मरण। सुख दुख भोग वेदना जहा सुमो पासे, तुम्भ दान बोली आदरी बरिने बिहरसी। सुख दुख भोग वेदना जहा सुमो पासे, तुम्भ दान बोली आदरी बरिने बिहरसी। गोटी गोटी तुम्भ दान मो थारे दिव्य संपद, बोहि आनिब मो समीपे अपरूप आनंद। गोटी गोटी तुम्भ दान मो थारे दिव्य संपद, बोहि आनिब मो समीपे अपरूप आनंद। वंदे मातरम। मांकर नाम थिला मीरा। मीरा सुमिष्ट विशुद्ध भारतीय नाम। तांको जननी द्वारा प्रदत्त नामटी।
ପ୍ରାଚ୍ୟର ଅଲୌକିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣାବଳୀ ଏହି ନାମଟିର ପଶ୍ଚାତରେ ନିହିତ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା। ତେଣୁ ଧମନୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଶୁଣିତ। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣୁ ସେତିକିକୁ ଚକ୍ଷୁ ସମକ୍ଷରେ ରଖି ଯଦି କହୁ ମୀରା ନାମଟି ସାର୍ଥକତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି, ତେବେ ହୁଏତ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ କୁହାଯିବ। କାରଣ ମୀରା ନାମ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଛବି ଆମର ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠେ, ମା ତ ତାର ବହୁ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ କୋଟି କୋଟି ମୀରା ନାମର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଯଦି ଏକମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ସେମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ରଖିପାରନ୍ତା କି ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଠି ସମାପନ କରିବା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ମାନସ ଚେତନାର ଯିଏକି ସ୍ଥାପନା କରିବାର ଆଉ ତାକୁ ଅତି ମାନସ ଜଗତକୁ ସୃଜନ କରିବାର ଭାର ନେଇକି ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନବରତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ମା ଓ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏତିକି କହି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ସମାପନ କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।